안녕하세요. 커리어가 업그레이드되는 잉글리시 커밍의 박혜림입니다. 영어로 스몰 토크 하는 게 어렵다고 하시는 분들 꽤 많아요. 비즈니스 하는 자리에서 상대와 그 래포라고 하죠. 이런 걸 빠르게 형성해야 하는 CEO분들은 물론이고요. 또 CEO가 아니라 하더라도 여러 사람이 모이는 어떤 자리에서 서로 인사하고 또 어느 정도 빠르게 친해지는 게 필요한 경우에도 스몰 토크력이 필요합니다. 저도 통역사로 활동을 할 때 갈라 파티 이런 데서 사람들 속에 좀 녹아들어야 하는 그런 경우도 있었고요. 또 그런 공식적인 자리가 아니라 하더라도 일상에서 업무적으로 만나는 비즈니스 파트너들과 이런 스몰 토크 하는 경우가 꽤 있었는데요. 저도 힘들었어요. 특히나 저 같은 I 성향의 분들, 내향형의 사람들은 이 성격적으로 스몰 토크 잘하기가 참 힘들어요. 그렇다고 해서 또 안 할 수도 없고, 그래서 더 준비가 필요하겠구나, 어떻게 하면 잘할 수 있을까 고민을 하다가 제 나름의 방식을 개발하게 됐습니다. 바로 스몰 토크를 주제별로 미리 준비를 하는 건데요. 그러니까 이런 주제는 흥미로운데? 하는 생각이 드는 주제에 대해서 이야기를 한 3분 정도 혼자 떠들 수 있을 정도로 이제 시나리오를 한번 준비해 보는 거예요. 그리고 때가 되면은 푸는 겁니다. 이번 시간에는 제가 최근에 좀 재밌다 생각했던 주제 하나를 가지고요. 제가 실제로 스몰 토크를 어떻게 준비하는지 이걸 한번 보여드리려고 합니다. 같은 방식으로 여러분도 이제 차후에 여러 가지 주제에 대해서 준비를 하시면 도움이 많이 되실 거라고 생각합니다. 자, 그러면 시작할까요? 전 쌍팽이 걔 소시오패스였잖아. 나 진짜 죽는 줄. 우리는 평상시에 이런 말 듣기도 하고 또 말하기도 하죠. 사이코패스나 소시오패스, 나르시시스트 이런 말들이 이제는 사실 전혀 낯설지가 않죠. 이번 시간에 같이 살펴볼 주제는요. 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 이것들의 공통점과 차이점에 관한 겁니다. 먼저 주제 지식부터 보충해 볼게요. 커빙! I want to share a story with you to get your feedback. This was told to me by a friend. 한 남자가 친구의 실제 경험담이라며 말을 꺼냅니다. 꽤나 심각한 얼굴인데요. And she said in college she dated a guy for a year, but the guy started to get just a little weird and they broke up. For the next year, he courted her and did everything she wished he had done the first year. Showed up on time, brought her gifts, blah, blah, blah. They started dating again. He was perfect for a year. They went to Thanksgiving at her family's house. He was perfect to her parents. Just became the perfect man for her because he knew what she wanted. And after a year, on the 1-year anniversary, he broke up with her and said, I've been playing you this whole time because I wanted to crush your heart. Yep. I am not actually behaving this way, or this isn't real. I've been faking it for a year just so I can crush you. Yep. Would that be... 이 이야기에 등장하는 사람에 대해 심리학 교수이자 작가인 닥터 라마니는 어떻게 진단을 내렸을까요? That's more psychopathic. 네, 예상했듯이 사이코패스네요. 얼마 전 과외 앱으로 알게 된 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 훼손해 유기한 정유정에게 사형이 구형되었습니다. 그런데 이 뉴스에서 제가 주목한 것은 중국어 열심히 공부 중 새 사람 될 기회 달라라는 타이틀이었는데요. 살인을 저지르고도 중국어를 공부해야겠다고 생각했다는 점에서 그가 보통의 정신 상태는 아닌 게 확실해 보입니다. 아니나 다를까 정유정에 대해서 사이코패스 테스트도 진행됐다고 하는데요. 40점 만점인 테스트에서 정유정은 28점을 받았다고 하죠. 한국에서는 25점을 넘으면 사이코패스라고 판단한다고 합니다. 이 테스트에서 유영철은 38점, 이은혜 31점, 조두순 29점, 강호순 27점 등 역대급 살인마들은 예외 없이 높은 사이코패스 지수를 보였습니다. 이에 비해서 일반인은 15점 안팎을 받게 된다고 하네요. 그런데 사실 모든 사이코패스가 범죄자는 아니죠. 우리 주변에서 소위 성공했다 혹은 잘 나간다 라고 하는 사람들 중에서 사이코패스 성향이 높은 경우도 있습니다. CEO 등을 포함한 관리자급의 5명 중 1명꼴로 사이코패스 성향이 높은 것으로 나타났다라고 하는 한 연구 결과도 있었다고 하죠. 범죄를 저지르지는 않았지만 우리 주변에는 숨은 사이코패스나 소시오패스가 꽤 많다는 이야기입니다. 자, 그렇다면 상대가 사이코패스든 소시오패스든 나르시시스트든 알아볼 수 있는 특징이 있을까요?
일단 닥터 라미니가 설명하는 이들의 공통점과 차이점을 들어보겠습니다. 먼저 사이코패스와 나르시시스트의 차이점입니다. One rule of thumb to remember right off the bat. Every psychopath is narcissistic, but not every narcissist is psychopathic. Make sense? There's your key difference. A narcissist is somebody who lacks empathy, is grandiose, is entitled, is constantly seeking validation, is arrogant. It's a disorder of self-esteem, and they have trouble regulating their self-esteem. But when a narcissist does a bad thing, they feel a fair amount of guilt and shame. More shame than guilt, frankly, because they're concerned about how other people view them. Shame is a public emotion. So they don't like being viewed negatively in the public eye or by other people. That's where the shame comes from. If they cheat on their wife, I probably shouldn't have done that. Yeah. Psychopath's a different animal. They're all of those things except no guilt, no shame. Wow. They don't feel remorse when they do something bad. Wow. So they're great serial killers, hired assassins, people who are going to go in and literally sort of gut a business. These are your guys. They're like, I don't care who gets hurt. They'd say that and they'd mean it. Okay, where a narcissist is like, I hope no one gets hurt. 자, 그렇다면 사이코패스와 소시오패스는 어떻게 다를까요? The difference between the psychopath and the sociopath is the one where most people get confused, because the sociopath is a lot like the psychopath. They do bad things and they don't care. Okay? Here's the key difference. A psychopath is born and a sociopath is made. 네, 사이코패스는 그렇게 태어나는 것이고 소시오패스는 환경적인 영향으로 인해 만들어지는 것이라는 설명인데요. 닥터 라미니는 사이코패스는 different animals, 즉 완전히 다른 종자다라고 설명합니다. 그러면 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 우리 같은 평범한 사람들이 연애를 하는데 어느 순간 상대가 사이코패스나 소시오패스 혹은 나르시시스트라는 걸 알게 됐다면 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? You're in trouble. You're in trouble. That could actually be a very dangerous It sounds relationship. like it. Yeah, I've done research and work in the area of domestic violence, or what's also called intimate partner violence. Most people who perpetrate domestic violence are either narcissistic or psychopathic. And so there's a danger there. In other words, they will dispose of you if you get in their way. 네, 뒤도 돌아보지 말고 도망치세요. 커빙! 이 영상과 실제 사건 자료를 보시면서 이 주제에 대해서 약간의 지식은 우리가 수여를 한 것 같아요. 뭐 우리가 이 분야에 대해서 뭐 라미니 박사처럼 전문가가 될 건 아니잖아요. 그냥 우리는 스몰 토크 할 정도의 아주 얄팍한 지식이라도 있으면 되는 거니까 이 정도는 일단 된 것 같아요. 자, 이제 정리하는 게 필요한데요. 어떤 순서로 하느냐? 주제 지식 보완 차원에서 봤던 이 영상에서 사용된 표현부터 한번 쭉 정리를 해보는 거예요. 이번 영상에서도 사실 좋은 표현 굉장히 많이 나왔어요. 여러분 한번 같이 정리를 해볼게요. 커빙! Psychopath, Sociopath, Narcissist 이런 표현들 반복해서 활용이 됐었습니다. 각각 Psychopath, Sociopath, Narcissist라는 의미고요. 형용사 형태 Psychopathic, Sociopathic, Narcissistic 이렇게 쓰는 거니까 이것도 같이 알아두세요. 자, 그리고 Rule of Thumb이라는 표현을 닥터 라미니가 사용했었어요. 경험칙이라는 의미고요. 아주 오래전에는 엄지손가락을 활용해서 대강의 수치를 쟀다고 해요. 그게 이제 오늘날로 들어서면서 경험에 기반한 일반적인 원칙을 의미하게 됐다고 합니다. 자, 이렇게 유래를 이해하면 의미를 기억하기가 조금 더 편안해지시죠? 자, 그리고 right off the bat 이라는 표현도 역시 이디엄인데요. 야구에서 유래된 표현입니다. 공이 배트를 맞는 순간 게임이 시작되죠. 그래서 즉시, 바로라는 의미를 가지고 있는 표현이 되겠습니다. crush one's heart라는 표현, 이건 그냥 눈앞에 그려지시죠. 누구의 마음을 짓밟다, 무너뜨리다 라는 표현이고요. 자, 그리고 닥터 라미니가 이 문장을 설명했습니다. 키 센텐스 중에 하나가 아닐까라는 생각이 드는데 Every psychopath is narcissistic, but not every narcissist is psychopathic 이라고 말했습니다. 모든 사이코패스는 나르시시스트적인 성향이 있지만 모든 나르시시스트가 사이코패스적인 것은 아니다라는 의미의 문장이었고요. Not every라고 해서 부분 부정을 활용한 그런 문장이었습니다. 자, 이것도 눈여겨봐 두시면 좋겠네요. 그리고 narcissist를 설명하면서 lack empathy라는 표현도 활용했어요. 공감력이 부족하다라는 의미고요. grandiose라는 형용사도 활용했습니다. 거창한, 뭔가 과대망상적인 이런 의미를 가지고 있는 형용사예요. 그리고 entitled 이렇게도 설명을 했어요.
이 표현은 사실 어떤 자격이 있는이라는 의미인데요. 이 맥락상 특별 대우를 받을 자격이 있다고 생각하는 정도로 생각하시면 맞을 것 같습니다. 자, 그래서 이 표현도 기억해 두시고요. arrogant, 거만한이라는 의미죠. seek validation, validation 하면 인정이고요. seek 하면 구하다라는 거니까 타인의 인정을 바라고 구하다 이런 의미가 되겠습니다. disorder of self-esteem이라는 표현도 활용했습니다. 자존감에 장애가 있다는 거죠. 그렇죠? 그리고 narcissists are concerned about how other people would view them 이라는 문장도 기억해 두시면 될 것 같아요. 나르시시스트들은 자신에 대한 타인의 시선을 신경 쓴다 이런 의미가 되겠죠. 네, view라는 동사가 여기서 이렇게 쓰였구나 이런 것들도 좀 봐두시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 psychopath를 설명하면서 remorse라는 단어 썼어요. 후회라는 의미의 단어입니다. 그리고 Dr. Bramani가 psychopath와 sociopath의 가장 중요한 차이점을 설명하면서 이 말을 했습니다. Psychopath is born, sociopath is made. psychopath는 그렇게 태어나는 것이고 sociopath는 키워지는 것이다. 그렇죠? 자, 이것도 기억해 두시면 좋겠고요. dispose of something 혹은 somebody. 자, 이런 표현도 쓸 수 있는데요. 사람이든 사물이든 그 뒤에 다 올 수가 있어요. 그래서 무엇을 없애다, 처리하다라는 의미고요. 여기에서는 psychopath를 설명하면서 Dr. Bramani가 이 표현을 사용을 했었는데 dispose of 뒤에 사람이 왔었죠. 그럼 무슨 의미가 될까요? 네, 누구누구를 없애다, 처리하다. 그러니까 그냥 죽인다라는 의미가 되겠습니다. get in one's way, 누구누구에게 방해되다 라는 의미가 되겠죠. 커빙! 이 정도 표현을 정리하고 숙지를 하시면요. 이 주제에 대해서 여러분 꽤 오랫동안 떠들 수 있는 정도가 된 것 같아요. 표현 수집했으니까 이제 어떤 이야기를 할 건지 브레인스토밍을 하시는 게 좀 필요하겠죠? 먼저 이 이야기를 하고 싶은 사람은 나니까요. 내가 그 상황에서 이야기를 꺼내야 되겠죠. 이야기를 꺼낼 때 여러분 어떻게 하실래요? 이런 것도 사실 되게 중요해요. 네, 이렇게 하겠죠. 최근에 우연히 유튜브에서 사이코패스와 소시오패스, 나르시시스트에 대한 영상을 보게 됐는데 진짜 흥미롭더라고요. 이렇게 이야기를 하면 되는데 이게 문장이 좀 길어요. 그래서 머리가 하얘져요. 이렇게 하시는 분들 여러분 그러실 필요 없어요. 제가 청킹이라는 학습법에 대한 이야기를 예전에 했었는데요. 못 보신 분들은 지금 그 영상 한번 여기서 보고 오시면 좋겠어요. 자, 이렇게 긴 문장을 말할 때 청킹을 사용하시면은 영어 문장 구성하기가 훨씬 더 편해지는데요. 자, 문장 구성 어떻게 하시냐면은 내가 최근에 유튜브에서 우연히 한 영상을 봤어. 이거 먼저 말하는 거예요. 그리고 근데 그 영상이 사이코패스하고 소시오패스, 나르시시스트에 관한 거였어. 그 다음 이렇게 말을 이어붙이고요. 진짜 흥미로워서 이렇게 세 덩어리로 나눠서 말씀하시면 돼요. 다른 긴 생각도 마찬가지입니다. 이렇게 끊어서 가시다 보면 이 청킹을 어떻게 활용해야 되는지, 문장 구성 어떻게 해야 되는지 감이 훨씬 더 빠르게 올 겁니다. 자, 이거 한번 문장 구성 해볼게요. I recently came across a video clip on YouTube about psychopaths, sociopaths, and narcissists, and it was fascinating. 너무 막막했는데 후루룩 끝나버렸네요? 너무 좋죠? 자, 이 정도로 말을 꺼내면 듣는 사람 입장에서는 어떤 반응이 나올까요? 무슨 내용이었는데? 뭐가 재밌었는데? 뭐 이런 반응이 나오겠죠. 자, 그러면은요, 저는 이렇게 아마 말을 이어갈 것 같아요. 평상시에 사람들이 그 사람 완전 사이코야. 혹은 내 예전 상사가 소시오패스였잖아. 이런 표현을 종종 하는데 정작 이 개념들이 어떻게 다른지를 정확히 아는 사람은 그렇게 많지 않잖아요. 그 영상에서 심리학자인 라미니 박사가 사이코패스와 소시오패스 그리고 나르시시스트에 대한 그 공통점과 차이점을 설명을 했는데 재밌는 게 모든 사이코패스가 나르시시스트이지만 모든 나르시시스트가 사이코패스는 아니라는 점이라는 거였어요. 요렇게요. 자, 이 정도 얘기하면 너무 좋겠죠? 자, 이것도 한번 같이 영어로 해볼게요. People often say like, oh, that person is a total psycho. Or, my former boss was a sociopath. But not many really know the exact differences between these concepts. In the video, psychologist Dr. Ramani explained the commonalities and differences between psychopaths, sociopaths, and narcissists. And interestingly, one key point she highlighted is that every psychopath is narcissistic, but not every narcissist is psychopathic. 자, 이런 식으로 나만의 시나리오를 준비해 보시면서 한번 연습해 보시는 거, 미리 연습해 보시는 거.
이게 핵심인데요. 지금 제가 보여드린 답변을 보시면 앞서서 수집했던 표현이나 또 문장 이런 것들을 최대한 활용을 하면서 영상의 내용을 조금 재구성해서 말을 하고 있죠. 이런 식으로 하면 여러분 평상시에 영어 실력도 늘면서 스몰 토크력도 굉장히 크게 늘 수 있다라는 장점이 있어요. 이렇게 내말화 해보는 거 이게 진짜 중요합니다. 이 정도 이야기를 하시게 되면은 사람들이 여러분 얘기에 막 빠져들게 되겠죠? 그러면서 그 공통점하고 차이점이 뭔데요? 이런 질문을 할 수도 있을 거고요. 또 질문을 안 한다 하더라도 이미 여러분이 뱉어놓은 말이 있기 때문에 공통점하고 차이점을 설명해 주기를 경청하면서 기다릴 거예요. 자, 그럼 설명하시면 되죠? 자, 그 설명은 여러분이 한번 직접 해보시면 좋을 것 같고요. 혹시 제가 만든 시나리오하고 여러분 버전을 좀 비교해보고 싶으시다 하면은 저한테 이메일 보내주세요. 제가 여기 설명란에 이메일 써드릴게요. 비교해보시는 것도 좋은 공부 방법일 것 같아요. 자, 정리할게요. 스몰 토크력을 늘리기 위해서는 평소에 주제별로 내가 하고 싶은 말을 정리해두는 게 필요하다라는 거였고요. 그 순서는 관련 지식을 영상이나 책, 기사 등등 먼저 한번 좀 보시고 거기서 표현 수집 좀 하시면서 내가 말을 이렇게 시작하면 사람들이 이렇게 반응하겠지? 그러면 나는 또 말을 이렇게 이어가야지? 하면서 그때그때 하실 수 있는 말을 마치 시나리오처럼 좀 정리해 두시면 된다라는 겁니다. 자, 이렇게 머릿속에 몇 개가 쭉 쌓이잖아요? 스몰 토크하는 상황이 스트레스 받기는커녕 오히려 좀 더 기다려지실 수도 있습니다. 이번 영상에서는 이 정도 내용 다르고요. 다음 영상에서는 또 다른 학습 팁 가지고 돌아올게요. 더 많은 분들이 저희 채널 커밍 구독, 좋아요, 알림 설정하시면 제가 또 막 신이 나서 더 좋은 영상 만드는데 큰 도움이 될 것 같습니다. 자, 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕!